దేవుని వాక్యాన్ని విందాం. और अच्छी बात है, आज के वचनों को हम पढ़ेंगे। యాకోబు పత్రిక याकूब की पत्री 5వ అధ్యాయం उसका 5वां अध्याय 17-18 వచనాల్ని మనం చదువుకుందాం. और उसका 17 और उसका 18वां वचन को हम पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం చదువుకున్న ఈ యొక్క వచన భాగములో ఒక భక్తుని గురించి వ్రాయబడి ఉంది. हम जिन वचनों को हमने पढ़ा है उसके बारे में एक भक्त के विषय में लिखा है। పాత నిబంధన కాలంలో గొప్ప గొప్ప ప్రవక్తలుగా పిలువబడిన వారిలో ఈయన కూడా ఒకడు. पुराने नियम में बहुत बड़े बड़े प्रवक्ताओं के बारे में लिखा गया, उनमें से एक ये है। బహు రోషము కలిగిన వాడు, और ये बहुत रोष से भरे हुए हैं, దేవునితో మంచి సమయమును గడిపే వ్యక్తి, और ये परमेश्वर के साथ अच्छा समय बिताने वाले व्यक्ति है। దేవుని నుండి తొలగిపోయిన ప్రజలందరినీ తిరిగి మరలా దేవుని కొరకు సంపాదించిన వాడు. जब सारे लोग परमेश्वर से दूर हो चुके थे तो उन परमेश्वर के लिए उन लोगों को इन्होंने ఎన్నో कमाया। అద్భుత కార్యములను భూమి మీద జరిగించిన వాడు. कई सारे अद्भुत कार्य इस संसार में उन्होंने किए। అలాంటి ఒక ప్రవక్తను గురించి యాకోబు భక్తుడు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. ऐसे एक प्रवक्ता के बारे में याकूब भक्त यहाँ पर याद कर रहे हैं। ఆయన పేరే ఏలియా. उनका नाम एलिया है। ఈ ఏలియా చేసినటువంటి ఒక అద్భుతాన్ని గురించి వచనం మాట్లాడుతా ఉంది. एलिया ने एक अद्भुत काम किया है, ये वचन उसी के बारे में बात करता है। ఏలియా ప్రవక్తగా భూమి మీద ఉన్నప్పుడు एलिया जब प्रवक्ता के रूप में इस संसार में थे, ఆయన ప్రార్థన చేయగా 3.5 సంవత్సరాలు భూమి మీద వర్షం కురవలేదట. जब उन्होंने प्रार्थना की थी तो 3.5 वर्ष तक यहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी। అది చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఒక కార్యం. ये एक बहुत अद्भुत कार्य है। అందరూ చేసే పనులు మనం చేసామనుకోండి, ఎవరు దాన్ని పెద్ద పట్టించుకోరు. जो सब लोग करते हैं, अगर हम भी वो काम करें तो उसे कोई नहीं देखता। ఎవరు చేయని దానిని మనం చేసినప్పుడే అది గొప్ప విషయముగా పరిగణించబడుతుంది. जो कोई भी नहीं कर सकता, अगर हम वो करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ఇక్కడ ఏలియా చేసిన ఒక అద్భుతాన్ని గురించి యాకోబు మాట్లాడుతున్నాడు. यहाँ पर एलिया ने एक अद्भुत काम किया है, उसके बारे में याकूब बात कर रहा है। సహజంగా లోకములో చాలా మ్యాజిక్స్ చేస్తా ఉంటారు. साधारण रीति से संसार में जादू करने वाले लोग बहुत होते हैं। వాళ్ళని చూడగానే మన అందరికి ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. उनको देखते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य लगता है। మనకు తెలుసు అవి కొన్ని ట్రిక్స్ తోటి చేస్తారు అని. हमें मालूम है कि वो थोड़े ट्रिक से जादू करते हैं, అయినా కూడా మనం కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం. फिर भी हम आश्चर्य होते हैं। ఏదైనా చిన్న మాయాజాలం చేయగానే ఇది ఎలా జరిగిందో అనే ఆసక్తితో మనం చూస్తా और ఉంటాం. एक छोटा माया जाल करके हमें दिखाते हैं तो हम आश्चर्य से उसे देखते हैं। కానీ ప్రతి మ్యాజిక్ కి కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. लेकिन हर एक जादू का एक अंत का समय होता है। ఏ మ్యాజిక్ అయినా కూడా कोई भी जादू हो, దాని యొక్క రహస్యము తెలియనంత వరకే అది గొప్పదిగా ఉంటుంది. जब तक उसका रहस्य नहीं मालूम होता वो बहुत बड़ी बात होती है। దాని సీక్రెట్ తెలిసిపోయింది అనుకోండి, जब उसका रहस्य मालूम हो जाता ఆ है పెద్దగా మనకేమి ఆనందాన్ని కలుగు చేయదు. तो हमें उससे बड़ा आनंद नहीं मिलता। సహజంగా చిన్నపిల్లల కార్యక్రమాల్లో కొన్ని బొమ్మలతో మాట్లాడిపిస్తూ ఉంటారు. साधारण रीति से छोटे बच्चों का जब कार्यक्रम होता है तो गुड़िया के द्वारा बातें की जाती है। ఫస్ట్ టైం మనం ఆ షోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, अगर हम पहली बार वो देखते हैं మనకు చాలా ఆశ్చర్యం तो అనిపిస్తుంది. हमें बहुत आश्चर्य लगता है, అరే బొమ్మ ఎలా మాట్లాడుతుంది, अरे ये गुड़िया कैसे बात कर रही है। ఎందుకంటే మాట్లాడే వ్యక్తి ఇలా తిరుగుంటాడు, क्योंकि बात करने वाला व्यक्ति ऐसे घूम के होता है। ఆ మాట్లాడే బొమ్మ మాత్రం మన వైపు తిరిగి ఉంటుంది అన్నమాట. बात करने वाली गुड़िया ही केवल हमारी तरफ घूम के रहती है। మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎవరిని చూస్తాం? మాట్లాడే బొమ్మనే చూస్తాం. जब हम पहली बार जाते हैं तो हम किसे देखते हैं? बात करने वाली गुड़िया को देखते हैं। మనకు అనిపిస్తుంది ఆ బొమ్మలో ఏదో ప్రాణం ఉందేమో, जो हमें देख रहा है हमें लगता है उसमें कुछ जान है। లేదా ఒకవేళ అది బొమ్మని తెలిసినా ఎలా సాధ్యం అవుతుంది అలా మాట్లాడడానికి? लेकिन ये गुड़िया से कैसे साध्य हो सकता है कि वो बातें करे। పిల్లలందరూ ఫస్ట్ టైం చాలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తారు దాన్ని, बच्चे पहली बार बहुत आश्चर्य होकर देखते हैं। కానీ చూడగా 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 వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది जब वो देखते देखते जाते हैं उन्हें मालूम होता है అక్కడ మాట్లాడేది బొమ్మ కాదు, మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు. वहां पर बात करने वाला कोई गुड़िया नहीं, इंसान है। అది తెలియగా అని వెంటనే వాళ్ళు అంటారు, అన్న నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు जब అంటారు. उनको मालूम होता है वो कहते हैं भैया आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। ఇక తర్వాత అది పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ అనిపించదు ఆ సంఘటన तो వాళ్ళకి. उसके बाद में उसके ऊपर उतना मन नहीं रहता हो। అలాగే మ్యాజిక్ కి కూడా కొంతకాలం వరకే అది గొప్పతనాన్ని కాపాడుకోగలుగుతుంది. इसलिए जादू भी कुछ समय तक ही अपने बड़पन को वो दिखा सकता है। దానికున్న ట్రిక్ తెలిసిపోయినా, अगर उसका टेक्निक हमें मालूम हो जाएगा, దానికంటే గొప్ప మ్యాజిక్ ఏదైనా ఇంకెవరైనా చేసినా उससे बड़ा कोई अगर जादू हमारे सामने करके दिखाता है దానికున్న విలువను అది పోగొట్టుకుంటుంది. तो उसकी वैल्यू को वो खो देता है। కానీ అద్భుతం అలా కాదు, लेकिन अद्भुत ऐसा नहीं है। అది ఎప్పటికీ కూడా విలువైనదిగానే ఎంచబడుతుంది. वो हमेशा के लिए वैल्यूबल होता है।
ఏలియా చేసినటువంటి ఈ అద్భుత కార్యము కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితందది. एलिया ने जो ये काम किया ये कई ढेरों सालों वर्ष पहले का है। చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత యాకోబు దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. कई वर्ष बीतने के बाद याकूब उसके बारे में बात कर रहा है। ఏం చేశాడట ఆయన? उसने क्या किया? ఏలియా భూమి మీద వర్షం కురవకుండా ఆపేశాడట. एलिया ने इस संसार में बारिश ना होते हुए उसने रोक लिया था। ఆ కార్యం చేయగానే ఏలియాని గొప్పవాడు అనుకుంటాం. वो काम करते ही एलिया को हम बड़ा मानते हैं। ఇంతగా వర్షాన్ని 3.5 సంవత్సరాలు రాకుండా ఆపేశాడంటే ఏం శక్తులు ఉన్నాయో. 3.5 वर्ष तक उसने वर्षा को आने नहीं दिया, ऐसी क्या शक्ति है उसके पास? ఈయన ఎక్కడి నుండి దిగి వచ్చాడో? वो कहां से उतर के आया है? బహుశా నరుడు కాదేమో, हो सकता है वो इंसान नहीं है, ఏమైనా దివ్య శక్తులు ఉన్నాయేమో. हो सकता है उसके अंदर दिव्य शक्तियां हो। ఇలాంటి ఆలోచన మనకు కలుగుతుంది. ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं ఎందుకంటే ఆయన చేసినటువంటి ఆ కార్యము సామాన్యమైనది కాదు. क्योंकि उसने जो कार्य किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था। ఏలియా యొక్క ప్రార్థనా శక్తి మనుషుల మీద మాత్రమే కాక एलिया की प्रार्थना की शक्ति वो केवल मनुष्य के ऊपर नहीं थी, వాతావరణము మీద కూడా ప్రభావమును చూపించిందట. वो वातावरण के ऊपर भी प्रभाव दिखाती है। ఏలియా ఆజ్ఞాపించగా అక్కడ వాతావరణం కూడా స్తంభించిపోయింది. एलिया ने जैसे आज्ञा दी वातावरण वैसा ही ठहर गया। ఇలాంటి సంఘటన బైబిల్లో ఒకటి ఉంది. ऐसी ही घटना बाइबल में और एक है। మత్తయి సువార్త मत्ती रचित सुसमाचार 8వ అధ్యాయం उसका 8वां अध्याय 27వ వచనాన్ని చూడండి ఒకసారి. और उसके 27वें वचनों को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुवार्ता 8 और 27। और वे अचंबा करके कहने लगे, ये कौन सा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? యేసుక్రీస్తు శిష్యులు మాట్లాడిన మాట ఇది. यीशु मसीह के शिष्य ये बात कर रहे हैं। ఆయన శిష్యులు ఒక రోజు ధోనిలో వెళ్తా ఉన్నప్పుడు उसके शिष्य एक दिन नाव में जा रहे थे। ఒక తుఫాను సముద్రం మీద ఆరంభమైంది. एक तूफान समुद्र में आरंभ हुआ భయంకరమైన గాలి విసురుతా ఉంది. और बहुत बड़े बड़े हवाएं वहां पर चल रहे थे। యేసుక్రీస్తు ధోని యొక్క అమరమున నిద్రపోతూ ఉన్నాడట. यीशु मसीह उस नाव के लोत में वो सोया हुआ था। వెంటనే శిష్యులు కేకలు పెడతా ఉన్నారు. तुरंत ही शिष्य वहां पर चिल्लाने लगे, అయ్యా మేము నశించిపోతున్నాం, నీకు చింత లేదా? अरे हम नाश हुए जा रहे हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? వెంటనే వారి కేకలు విని యేసుక్రీస్తు వచ్చి అక్కడ గాలిని సముద్రమును గద్దించగా అవి నిమ్మలమాయను అని ఉంటుంది. तुरंत उनकी चिल्लाहट को सुनकर यीशु मसीह ने आकर उस आंधी को शांत किया। ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు సముద్రమును గద్దించాడో అది నిమ్మలమైపోయింది. जब यीशु मसीह ने समुद्र को आज्ञा दी वो शांत हो गया। ఆ కార్యం చూడగానే యేసుక్రీస్తు శిష్యులు అనుకుంటున్నారట, उस कार्य को देखते ही यीशु मसीह के शिष्य कह रहे ఈయన हैं, ఎట్టివాడో, ये कैसा मनुष्य है, ఈయనకి ఎన్ని గొప్ప బలముందో, इसके पास कितनी ताकत है। ఈయన ఆజ్ఞాపించగా సముద్రము కూడా లోబడుతుంది. इसने आज्ञा दी और इसकी बात समुद्र ने मान ली। వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. वो सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। ఆ రోజే వాళ్ళు యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తున్నారా? क्या वो लोग उसी दिन यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे? అంతకు మునుపు నుండి యేసుక్రీస్తుని వెంటాడుతున్నారు वो వాళ్ళు. उससे पहले ही यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। కానీ ఆ కార్యము చూడగానే యేసుక్రీస్తులో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటో వారికి తెలిసింది. लेकिन वो कार्य देखने के बाद ही यीशु मसीह का एक बड़ी बात उनको मालूम हुई। సమాజంలో ఏదైనా ఒక గొప్ప కార్యము జరిగినప్పుడు మనం కూడా ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం. समाज में अगर कोई अद्भुत कार्य होता है तो हम भी आश्चर्यचकित होते हैं। అయితే అలా ఆశ్చర్యపోయినంత మాత్రాన इतना ही आश्चर्य होने के बाद ఏలియాను నరుడు కాదు అని అందామా? क्या एलिया एक मनुष्य नहीं था ऐसा हम कह सकते हैं? అలా అనుకుంటామనే ऐसा हम सोचते हैं। इसलिए మనుషులను దేవుళ్ళను చేసేసే అలవాటు మనకు ఉంటుంది కాబట్టి इंसानों को हम भगवान मानते हैं, ऐसी हमारी आदत होती है। इसलिए దేవుడు ముందుగానే హెచ్చరికనిచ్చేశాడు. परमेश्वर ने हमें सबसे पहले चेतावनी दी है। ఏలియా మన వంటి స్వభావము గలవాడే. एलिया उसका स्वभाव हमारे समान ही है। ఆయన ఆకాశమును మూసేసినంత మాత్రాన దేవుడేం కాదండి. वो आकाश को बंद कर सकता है, इसलिए वो कोई भगवान नहीं है। లేదా ఆయన పైనుండి దిగి వచ్చిన వాడు కాదు. या वो ऊपर से उतर के आया है, ऐसा नहीं है। ఒక మామూలు మనిషి మాత్రమే. वो एक साधारण मनुष्य ही है। మన వంటి స్వభావము కలిగిన వాడే. वो हमारी तरह स्वभाव रहित मनुष्य है। మనకులాగానే ఆయనకు కూడా బాధ ఉంటుంది, हमारे जैसा उसे ही दुख होता है, భయం ఉంటుంది, डर होता है, ఆకలి ఉంటుంది. भूख लगती है। మనకులాగా రక్తమాంసములు కలిగిన శరీరమే. वो हमारी तरह रक्त और मांस का शरीर ही है। అయినా కూడా ఆయన ప్రార్థించగా ఆకాశము మోయబడింది. फिर भी उसने जब प्रार्थना की तो आकाश बंद हो गया ఈ था। అద్భుతం చేసినంత మాత్రాన ఆయన దేవుడు అనడానికి
అనడానికి వీర్లేదు. ये अद्भुत काम करने के द्वारा ही उसे हम परमेश्वर नहीं कह सकते। ఆయన సామాన్యమైన మానవుడే. वो एक सामान्य मनुष्य है। మరి ఎలా చేయగలిగాడు ఆ కార్యాన్ని? उसने ये कार्य कैसे किया? ఈయనకి ఎలా అది సాధ్యమైంది? इसको ये कैसे साध्य हुआ? దానిని గురించి ఆ వచనం మాట్లాడుతుంది. उसके बारे में ये वचन लिखा है। ఆయన ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా, और उसने आसक्ति से प्रार्थना की। ఆకాశము మోయబడడానికి आकाश बंद करने के लिए ఏలియా చేసిన పనులు రెండు ఉన్నాయి. एलिया ने 2 काम किए। ఏమేం పనులు చేశాడట? क्या क्या काम किए? మొదటి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. पहले वो आसक्ति से भरा हुआ था। దేని కొరకు ఆసక్తి అయినా? किस लिए वो आसक्ति से भरा हुआ था? ఏలియా ఈ ప్రార్థన చేయక మునుపు ఉన్న పరిస్థితులను గురించి మీకు చెప్తాను. एलिया ये प्रार्थना करने से पहले, उससे पहले की परिस्थिति मैं आपको बताता हूँ। ఏలియా ఈ ప్రార్థన చేయడానికి మునుపు ये एलिया ये प्रार्थना करने से पहले ఆ ఇజ్రాయేలు దేశం అంతా కూడా యెహోవా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేశారు. वो इजराइल सारा देश यहोवा को छोड़ चुका था। బయలు దేవతను ఆరాధించడం మొదలు वो పెట్టారట. बैल देवता की आराधना करना आरंभ कर किए थे। ప్రజలందరూ పాపం చేయడం ఆరంభించేశారు. सारे लोग पाप करना आरंभ कर दिए थे। అయితే దేవుడు ముందుగానే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు. लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर ने पहले ही इजराइल के बीच మీరు में आज्ञा दी। మీరు కనాను దేశానికి వెళ్ళిన తర్వాత आप कानान को जब जाओगे, ఒకవేళ మీరు నా నుండి తొలగిపోయినట్లయితే, अगर आप मुझसे दूर हो जाओगे, పాపమునకు మీ జీవితంలో చోటిచ్చినట్లయితే, अगर पाप का आपके जीवन में जगह दोगे, ఆకాశం మూయబడుతుంది. आकाश बंद हो जाएगा, వర్షము కురవదు, बारिश नहीं होगी, కాబట్టి పంటలు పండవు, इसलिए कोई भी फल नहीं होगा। మీరు ఆ దేశము నుండి బయటకు వెళ్ళగొట్టబడతారు అని उस అన్నాడు. देश से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। నిజంగా ఏలియా ఆ వచనాన్ని గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. सच्चाई में एलिया ने उस वचन को याद रखा। ఇజ్రాయెల్ ఏమో పాపం చేస్తా ఉన్నారు. इजरायली लोग पाप कर रहे थे। ఏలియా ఆ టైంలో వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. एलिया परमेश्वर के समीप जाकर वो प्रार्थना कर रहा ప్రభువా, था। ప్రజలందరూ తోవ తప్పిపోయారు. प्रभु, सारे आपकी प्रजा सारी भटक गई है। వీళ్ళు పాపం చేసినప్పుడు నువ్వు ఆకాశాన్ని మూసేస్తానన్నావు కదా. ये लोग जब पाप करेंगे, आपने कहा था आकाश को बंद करोगे। ఆ వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థన చేశాడట. उस प्रतिज्ञा को याद करो, ऐसा कह के उसने प्रार्थना की। ఏలియా చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఎందుకు ఆలకించాడనంటే, एलिया की प्रार्थना ने परमेश्वर ने इसलिए सुनी। ఏలియా ఆసక్తి కలిగిన వాడు. एलिया आसक्ति से भरा हुआ। దేని కొరకు ఆసక్తి కలిగిన వాడు? किस लिए वो आसक्ति से भरा हुआ था? ప్రజలలో మార్పు కొరకు ఆసక్తి కలిగిన వాడు. वो लोगों में बदलाव चाहता था। ప్రజలందరూ పాపం చేస్తా ఉన్నారు, सारे लोग पाप कर रहे త్రోవ हैं, తప్పిపోతా ఉన్నారు, वो मार्गों से भटक गए हैं, నాశనానికి वो వెళ్ళిపోతున్నారు. नाश के लिए बढ़ते जा रहे हैं। నేను ఏదైనా చెయ్యాలి వాళ్ళ मुझे కోసం. कुछ करना चाहिए उनके लिए। దేవుని కొరకు ఏదైనా పని చేయాలనే తృష్ణ ఆయనలో ఉందన్నమాట. अगर परमेश्वर के लिए कुछ काम करने की ढाढ़स उसके अंदर थी। దేవుడు ఏలియాలో ఆ ఆసక్తిని చూసి కార్యం మొదలు పెట్టాడు. परमेश्वर ने एलिया के अंदर वो आसक्ति देखकर उसने कार्य किया। బైబిల్లో ఒక మాట ఉంటుంది बाइबल ఏంటంటే, में एक बात लिखी है, ఆశ కలిగిన ప్రాణమును ఆయన తృప్తిపరిచి ఉన్నాడు అని ఉంది. आशा से भरे हुए प्राण को वो तृप्त करेगा। మన జీవితంలో దేవుని కార్యాలను చూడాలనంటే अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य देखना चाहते हैं, మొదట మన జీవితంలో ఆసక్తి కావాలి. तो सबसे पहले हमारे जीवन में आसक्ति चाहिए। ఎందుకు ఆసక్తి అని అంటున్నాను? आसक्ति क्यों मैं कह रहा हूँ? ఆసక్తి మనకు ఉందనుకోండి, अगर आसक्ति हमारे अंदर है, మనం టైం ని లెక్కలోకి తీసుకోము, तो हम समय को हिसाब में नहीं लेते, మన అలసటని లెక్కలోకి తీసుకోము, हम अपने आलस्य को हिसाब में नहीं लेते, పరిస్థితులను లెక్కలోకి తీసుకోము. हम परिस्थिति का हिसाब नहीं रखते, ఎందుకంటే మనలో ఉన్న ఆసక్తి మనల్ని ఆ పని కొరకు పురుకొల్పుతుంది. क्योंकि हमारे अंदर जो आसक्ति है वो उस काम के लिए हमें आगे बढ़ाती है। మనలో ఉన్న ఆసక్తి మనల్ని ఆ పని కొరకు ప్రేరేపిస్తుంది. हमारी आसक्ति हमारे उस काम के लिए हमें प्रेरणा देती है। ఆసక్తి లేని వానికి ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నా వాటిని వాడుకోలేదు. अगर जिसकी आसक्ति नहीं है, वो कितने भी अवकाश हो उसे उपयोग नहीं करता। ఎలా ఉంటుందనంటే, ऐसा होता है, ఆకలి వేసిన వాడికి అన్నం తినమని చెప్పక్కర్లేదు. जिसको भूख लगती है उसे खाने के लिए कहने की जरूरत नहीं होती, ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు ఆకలిగానే అన్నం తినాలి. क्योंकि उसे मालूम है भूख लगते ही खाना खाना है। ఆకలి లేని వాడికి ఎంత మంచి భోజనం పెట్టినా వాడు తినలేడు. अगर जिसको भूख नहीं है, उसके सामने कितना भी भोजन रखो वो नहीं खा सकता। ఆకలి లేనప్పుడు ఏం తింటాడుగా? जब उसको भूख नहीं है तो वो क्या खाएगा? ఆసక్తి కూడా అలాంటిదే. आसक्ति भी ऐसी होती है। మనలో ఆసక్తి ఉంటే अगर हमारे अंदर आसक्ति है, ఎవ్వరు మనల్ని గెంటాల్సిన అవసరం లేదు, तो कोई दूसरा हमें ढकेलने की जरूरत नहीं, ఎవ్వరు మనల్ని హెచ్చరించాల్సిన और అవసరం दूसरा లేదు. कोई हमें चेतावनी देने की जरूरत नहीं। ఆ ఆసక్తి మనల్ని దేవుని పని కొరకు वो పురుకొల్పుతుంది. आसक्ति ही परमेश्वर के काम के लिए हमें तैयार करती है। ఏలియాలో ఆ ఆసక్తిని దేవుడు చూశాడు. एलिया में उस आसक्ति को परमेश्वर ने देखा। ఈ రోజు మనలో కూడా దేవుడు ఆశించేది అదే.
आज हमारी तरफ से भी परमेश्वर वही आशा रखता మన है। జీవితంలో పరిస్థితులు మారాలనంటే हमारे जीवन में अगर परिस्थितियों का बदलाव हो, మన బలముతో అది సాధ్యం కాదు. वो हमारे बल से साध्य नहीं होता, మన జ్ఞానము కూడా దానికి ఉపయోగపడదు. वो हमारा ज्ञान भी उसके लिए उपयोग नहीं होता। మనలో దేవుని కార్యము చూడాలనే ఆసక్తి మొదట ఆరంభం కావాలి. अगर हमारे अंदर एक आसक्ति उत्पन्न होनी चाहिए कि हमें परमेश्वर का कार्य देखना है। ఏలియాకున్న ఆసక్తి ఏంటి? एलिया के अंदर क्या आसक्ति है? ప్రజలు మారు మనస్సు నుండి దేవుని తట్టు తిరగాలి. सारे लोग अपना मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग में चले। ఆ ఆశతోటి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టాడట. उस आशा से उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया దేవుడు ఏలియా యొక్క ప్రార్థన ఆలకించాడు. और परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना सुनी। ఈ రోజు మన జీవితంలో అలాంటి ఆసక్తి ఉందా? आज हमारे जीवन में क्या ऐसी आसक्ति है? కొన్నిసార్లు ప్రార్థన చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు बहुत समय में जब प्रार्थना करने की जरूरत होती है, రాత్రి పడుకునేటప్పుడు అనుకుంటాను, रात में सोने के समय हम सोचते हैं రేపు పొద్దున్నే లేచి ప్రార్థన చేద్దాం. मैं कल सुबह उठते ही प्रार्थना करूंगा। రాత్రి మాట అది. रात की बात। పొద్దున్నే లేవగలుగుతామా మనం? क्या हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं? పొద్దున్నే లెగుద్దాం అనుకునేటప్పటికి जब हम सुबह उठेंगे सोचते हैं, శరీరం అంటుంది शरीर कहता है ఏం కాదులే ఒక గంట పడుకో, कुछ नहीं होता, थोड़ी देर सो जाओ, రాత్రి అలిసిపోయి వచ్చావు కదా, रात में थक कर आए हो ना, విశ్రాంతి తీసుకో. आराम करो। దేవుడు ఏ టైంలోనైనా ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు. परमेश्वर किसी समय में भी प्रार्थना सुनेगा। ఇలాంటి ఆలోచన మన హృదయంలో పుట్టిస్తుంది. ऐसे विचार हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। మనం ఏం చేస్తాం? हम क्या करते हैं? మనకి ఏదైనా ఒక పని చేయడానికి ఒక సపోర్ట్ కావాలి. हमें कुछ काम करने के लिए किसी और का सपोर्ट चाहिए, అది మంచి అయినా చెడైనా అంతే. वो अच्छा हो या बुरा हो। మన శరీరము మనకు అట్టి ఆలోచనని ఇస్తుంది, ఇంకో గంట పడుకో, हमारा शरीर हमें एक विचार देता है, 1 घंटा सो जाओ, వాతావరణం చల్లగా ఉంది కదా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో. वातावरण थोड़ा ठंडा है, आराम करो। ఇలాంటి ఆలోచన రాగానే మళ్ళీ దుప్పటి ముసుగట్టుని పడుకుంటాం. ऐसा विचार आते ही हम फिर से ओढ़ना लेकर सो जाते हैं। ఇక ఆ రోజు ప్రార్థన బంద్. आज उस दिन की प्रार्थना बंद। డ్యూటీ టైం అయిపోతుంది కదా, మరి ड्यूटी का समय हो जाता है। ఆలస్యంగా లెగిసాం, अगर देर से उठेंगे, ప్రార్థన ఆపగలుగుతాం కానీ ఇంట్లో వేరే పనులు ఏమన్నా ఆపగలుగుతామా? प्रार्थना को हम रोक सकते हैं क्या? घर के दूसरे कामों को रोक सकते हैं భోజనం చేయడం మానేయగలుగుతామా? क्या? हम खाना खाना छोड़ सकते हैं? ఇంట్లో పనులు మానేసుకోగలుగుతామా? घर में के कामों को हम छोड़ सकते हैं? డ్యూటీకి వెళ్ళడం మానేయగలుగుతామా? क्या हम ड्यूटी को जाना छोड़ सकते हैं? కానీ ప్రార్థన మానేయగలుగుతాం. लेकिन हम प्रार्थना छोड़ सकते हैं। డ్యూటీకి వెళ్ళకపోతే సార్ అడుగుతాడు, अगर हम ड्यूटी को नहीं जाएंगे तो सार पूछेगा, అన్నం తినకపోతే పొట్ట అడుగుతుంది, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो पेट पूछेगा, ఇంట్లో పనులు సరిగా చేయకపోతే ఇంటి యజమాని లెక్క అడుగుతాడు. अगर घर का काम हम ठीक नहीं करें तो घर का यजमान पूछेगा, ప్రార్థన చేయకపోతే ఎవరు అడుగుతారు? प्रार्थना नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा? పాస్టర్కి తెలుసా మీరు ప్రార్థన చేయలేదని? पास्टर को क्या मालूम है आपने प्रार्थना की है? పోనీ దేవుడు డైరెక్ట్ గా వచ్చి నేను ఏమన్నా అడుగుతాడు, ఈ రోజు ఎందుకు ప్రార్థన చేయలేదని? क्या परमेश्वर सीधा आपसे आकर पूछेगा कि आपने प्रार्थना क्यों नहीं की? ఎవరు అడగట్లేదు కదా అని దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए हम उसे निर्लक्ष्य करते हैं। మరి కొంతమంది ఎలా ఉంటారనంటే और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ప్రార్థన చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్న ఆసక్తి ఉండదు. प्रार्थना करने के लिए उनका अवकाश होता है, फिर भी उनके अंदर आसक्ति नहीं होती। ఏం ప్రార్థన చేస్తాంలేండి. क्या प्रार्थना करेंगे? ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ప్రార్థన గదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు क्योंकि जब हम प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, మన పరిస్థితి అంతా మనలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టే ఉంటది. हमारी परिस्थिति हम अपने आप से ही बातें करते हैं। అలాంటి సంఘటన ఎలా ఉంటది అంటే మనకు బోర్ అనిపిస్తుంది అనమాట. ये घटना हमें बोर लगती है। ఇప్పుడు अभी सोचिए, ఇద్దరు కలిసి మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి, 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు మాట్లాడుకున్న వాళ్ళకి ఏం బోర్ అనిపించదు. वो सुबह से लेकर शाम तक अगर बात करते बैठेंगे तो उन्हें कुछ बोर नहीं होगा, ఎందుకంటే నేను ఒక మాట మాట్లాడితే అవతల వాళ్ళు ఇంకో మాట क्योंकि మాట్లాడతారు. मैं एक बात करूंगा तो आगे वाला और एक बात करेगा। కానీ ప్రార్థన గదులు ఎలా నడుస్తుంది? लेकिन प्रार्थना के रूम में कैसा होता है? మనం చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటాం. हमें जो बोलना है हम बोलते जाते हैं। అన్నీ అయిపోగానే ప్రార్థన అయిపోయింది ఆమె అని చెప్పి బయటకు వచ్చేస్తాం. पूरा होने के बाद प्रार्थना हो गई, आमेन कह के हम बाहर आते हैं। ఇప్పుడు అక్కడ ఎంతమంది మాట్లాడినట్టు? वहां पर कितने लोगों ने बात की? నేను ఒక్కనే మాట్లాడుకున్నా. मैंने अकेले नहीं बात की। నా ప్రార్థనకి ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదు అక్కడ. मेरे प्रार्थना को किसी ने जवाब नहीं दिया, చేసేంత వరకు నేను ఉండలేదు కూడా. और जवाब देने तक मैं रुका भी नहीं। రెండోసారి ప్రార్థనకి వెళ్ళాలంటే విసిగి అనిపిస్తుంది. दूसरी बार प्रार्थना के लिए जब जाऊंगा तब मुझे ఆ కారణముతో కూడా చాలా మంది ప్రార్థన మానేసేవారు ఉన్నారు. इस कारण से भी बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया। ప్రార్థన గదిలోనికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా మనతో మాట్లాడతాడు. जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, निश्चित परमेश्वर हमसे बातें करता है। దేవుడు మాట్లాడేంత వరకు వేచి ఉండడం అలవాటు చేసుకోవాలి. परमेश्वर जब तक हमसे बातें नहीं करता तब तक हमें మనమేమో इंतजार करना। ప్రార్థనకు అలారం పెట్టుకుని వెళ్తాం. हम लोग प्रार्थना के लिए अलार्म रख के जाते हैं। 9 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు ప్రార్థన. मैं 9 बजे से 10 बजे तक प्रार्थना ఇక करूंगा అంతకు మించి ఎక్కువ చేయకూడదు, और उससे ज्यादा नहीं करूंगा, ప్రమాదాలు జరుగుతాయి. क्योंकि वो दुर्घटना घटेगी। అందుకే అలారం కొట్టగానే బయటకు వచ్చేస్తాం. इसलिए अलार्म बजते ही हम बाहर आ जाते हैं। టీవీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు ఎప్పుడు అలారం రాదు మనకి. टीवी के सामने जब बैठते हैं तब कोई अलार्म नहीं रहता। నిద్రపోయేటప్పుడు ఎప్పుడు టైం సెట్ చేసుకోమని. जब हम सोते हैं तब कोई अलार्म नहीं लगाते। ప్రార్థనకి వాక్య భాగాలకు మాత్రమే టైం సెట్ చేసుకుంటాం प्रार्थना మనం. के लिए और वचन पढ़ने के लिए ही हम समय नियुक्त करते నువ్వు हैं। చెప్పాల్సినవన్నీ చెప్పేశావు,
आपने जो बोलना था बोल दिया। దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వినకుండా వచ్చేసాం. परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं वो बगैर सुने आप आ गए। ఆ ప్రార్థనా విధానము కూడా మనకి విసుగును కలిగిస్తుంది. इस तरह की प्रार्थना भी हमें बहुत बोर करती है। ఆసక్తి కలిగిన వాడు ఏం చేస్తాడనంటే जिसके अंदर आसक्ति होती है वो ये करता తన है, సమస్యను దేవునితో చెప్పుకుంటాడు. वो अपनी समस्या परमेश्वर को बताता है। దేవుడు పరిష్కారం ఇచ్చేంత వరకు దేవుని సందులో వేచి ఉంటాడు. जब तक परमेश्वर उसका परिष्कार नहीं देता तब तक वो उसके समीप बैठा ఈరోజు रहता है। చాలా మందికి అలాంటి ప్రార్థనా విధానం అలవాటు లేదు. आज बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रार्थना करने की आदत नहीं కానీ है, ఏలియా పద్ధతి అది కాదు. लेकिन एलिया की ऐसी पद्धति नहीं है। ఏలియా ప్రార్థన గదిలోనికి వెళ్ళిన वो తర్వాత जब प्रार्थना के लिए आगे गया था, దేవుడు ఏలియా ఇద్దరు ఒకరితో ఒకరు ముఖాముఖిగా మాట్లాడుకునేవారట. परमेश्वर और एलिया जब तक वो आमने सामने बातें कर रहे थे, ఏలియా ఒక మాట మాట్లాడుతుంటే దేవుడు ఇంకో మాట మాట్లాడు. एलिया एक बात कर रहा था और परमेश्वर उससे और एक बात कर रहा ఇంకా ఏలియాకి విసిగి ఎందుకు వస్తుంది? था, तो एलिया को इसमें बोर कहाँ होगा। రాత్రి పగలు కూర్చోమన్నా కూడా దేవునితో वो కూర్చుంటాడు. दिन रात बैठने के लिए कहोगे तो बैठेगा। ఆ ఏలియా ఆసక్తిని దేవుడు చూస్తున్నాడట. एलिया की आसक्ति परमेश्वर ने देखी, మనకు అలాంటి ఆసక్తి లేదు. हमारे अंदर ऐसी आसक्ति नहीं है, అందుకే ప్రార్థనకి టైం పెట్టుకుంటున్నాం. इसलिए हम प्रार्थना को समय रखते हैं। ఆసక్తి లేని చోట దేవుని కార్యాన్ని చూడలేం. जहाँ पर आसक्ति नहीं है वहाँ पर ఇక परमेश्वर का कार्य ఏలియాకున్న नहीं देख మరొక सकते। లక్షణం ఏంటో తెలుసా? एलिया का और एक लक्षण ये है, ఆయన ప్రజల మీద వెళ్ళి ఆధారపడలేదు. वो लोगों के ऊपर आधार नहीं गिरा, తన జ్ఞానము బలము మీద కూడా वो ఆధారపడలేదు. अपने ज्ञान या अपने बल के ऊपर आधार नहीं था, దేవుని మీద वो ఆధారపడ్డాడు. केवल परमेश्वर के ऊपर आधार था। ఈరోజు లోకంలో చాలా మందికి ఉన్న అలవాటు ఏంటో తెలుసా? आज संसार में बहुत सारे लोगों को क्या आदत है, ఏదైనా ఒక చిన్న సమస్య రాగానే अगर छोटी समस्या आती है నాయకుల దగ్గరికి పరుగులు ఎడుతూ ఉన్నారు. तो वो नायक लोगों के पास जाते हैं। ఏదైనా చిన్న కష్టం రాగానే अगर छोटा कष्ट उन्हें आता है మనుషుల మీదకి వెళ్ళి ఆధారపడుతున్నారు. वो मनुष्य के पास जाकर उनका आधार लेते हैं। మనం ఎలాంటి మనుషులమో వాళ్ళు అదే మనుషులు. हम जैसे मनुष्य है वो भी वैसे ही मनुष्य है, వాళ్ళ మీద నమ్మకం పెడుతున్నాం उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, కానీ దేవుని మీద నమ్మకం పెట్టట్లేదు. लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते, అందుకే మన పరిస్థితులలో మార్పును इसलिए చూడలేకపోతున్నాం. हम अपने परिस्थिति में बदलाव नहीं देख पाते। వింటున్నారా? सुन रहे हैं? అంటే మన జీవితంలో పరిస్థితులు మార్చబడాలి అని అంటే మనం చేయాల్సిన పని దేవుని మీద ఆధారపడాలి. अगर हमारे जीवन में परिस्थिति का बदलाव होना चाहते हैं तो हम जो काम करते हैं वो परमेश्वर के ऊपर आधार होकर करना चाहिए। ఏలియా వర్షము కురవకుండా ఉండడానికి ఆయన ఏం పని చేశాడట? एलिया ने बारिश ना हो इसलिए उसने क्या काम किया? నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాడా, సార్ వర్షం రాకుండా ఆఫ్ చేయండి అని? क्या वो नायकों के पास जाकर कहा उसने बारिश को रोक दीजिए? ఎవరికి చేయలేరా పని? ये काम कोई भी नहीं कर सकता, అందుకే దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. इसलिए वो परमेश्वर के पास गया, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. प्रार्थना कर रहा है, ప్రభువా ఆకాశాన్ని మూసే. प्रभु जी आकाश को बंद कर दीजिए। ఏలియా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు. एलिया की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। ప్రార్థనకున్న గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా? प्रार्थना की ये बड़ी बात क्या है आपको मालूम है? మనం ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తే अगर हम आसक्ति से प्रार्थना करेंगे ఆ ప్రార్థన దేవుని మహిమను భూమి మీదకి తీసుకుని వస్తుంది. वो प्रार्थना परमेश्वर की महिमा इस भूमि पर ला सकती है। మనం ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తే अगर हम आसक्ति से प्रार्थना करेंगे భూమి మీద దేవుని కార్యాలు జరుగుతాయి. इस भूमि पर परमेश्वर के कार्य होंगे। ఈరోజు మనకి ప్రార్థన చేసే అలవాటు ఉందా? आज क्या हमें प्रार्थना करने की आदत है? యథార్థంగా ప్రశ్నించుకోండి. यथार्थता से अपने आप से प्रश्न कीजिए। ప్రతిరోజు కొద్ది సమయం అయినా నేను ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పగలిగిన వాళ్ళం ఎవరైనా ఉన్నామా? हर दिन मैं थोड़ा समय प्रार्थना करता हूँ ऐसा कहने वाला कोई है? డ్యూటీ వాల్యూ మనకు తెలుసు, ड्यूटी की वैल्यू हमें मालूम है, అందుకే ఏ రోజు మానకుండా వెళ్తాం. इसलिए किसी दिन भी ना छोड़ते हुए हम जाते हैं। ప్రార్థన విలువ మనకు తెలియదు, प्रार्थना की वैल्यू हमें नहीं मालूम, అందుకే అవకాశం ఉన్నప్పుడు చేస్తాం, లేకపోతే इसलिए మానేస్తాం. जब अवकाश होता है तब करते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। దేవుని మీద ఆధారపడకుండా మనం ఏ పరిస్థితులను మార్చుకోలేము. परमेश्वर के ऊपर आधार पड़े बिना हम किसी परिस्थिति को बदल ఏ नहीं सकते, సమస్యకి పరిష్కారాన్ని కనుగొనలేము. किसी भी समस्या का परिष्कार हम नहीं निकाल सकते, ఎందుకంటే పరిష్కారం దేవుని దగ్గరే ఉంది. क्योंकि परिष्कार परमेश्वर के पास ही है। ఎవరైనా ఒక విశ్వాసి అయినా సేవకుడైనా ప్రార్థనే చేయగలుగుతాడు. कोई विश्वासी हो या सेवक हो प्रार्थना ही कर सकते हैं, కానీ దేవుడు శాసనములను మార్చగలుగుతాడు. क्योंकि परमेश्वर वो शासन ही बदल देता है। ఈరోజు ప్రార్థన చేసే అలవాటు మనకుందా? इसलिए क्या आज हमें प्रार्थना करने की आदत है? పరిస్థితుల్లో కూర్చుని ఏడిస్తే మార్పు రాదండి. परिस्थितियों में बैठकर रोने से बदलाव नहीं मिलेगा। అసలు కష్టం నాకెందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ये सारे मुश्किल मेरे ऊपर ही क्यों आ रहे हैं, నేనే ఎందుకు ఈ బాధలు అనుభవించాలి, मैं ही क्यों इसका अनुभव ले रहा हूँ? ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాయి. ऐसे बातें हम करते हैं। ఏడిస్తే కష్టాలు తీరుతాయా? क्या रोने से हमारे कष्ट दूर होंगे? ప్రార్థన చేస్తేనే మారతాయి. प्रार्थना करने से ही बदलेंगे। ఆ అలవాటు ఈరోజు మనం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. उन आदतों को हम अपने अंदर बदलने के लिए प्रयत्न करेंगे। అంటే లోకంలో ఈరోజు మనకు అన్ని పనులకి సమయం ఉంది. इस संसार में हमें दूसरे कामों के लिए बहुत समय है,
తినడానికి టైం ఉంది, खाने के लिए समय है, నిద్రపోవడానికి టైం ఉంది, सोने के लिए हमारे पास समय है, డ్యూటీ చేసుకోవడానికి టైం ఉంది, काम करने के लिए हमारे पास समय है, ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళడానికి టైం ఉంది, दावतों में जाने के लिए हमारे पास समय है, లోకంలో ఎంజాయ్ చేయడానికి టైం ఉంది, इस संसार में एंजॉय करने के लिए समय है, ఫోన్ వాడడానికి కూడా చాలా టైం ఉంది మనకి. और फोन उपयोग करने के लिए भी बहुत सारा समय हमारे ఇక पास। టైం లేనిదంటూ ఏదైనా ఉందనంటే అది ప్రార్థనకే. जिसके लिए हमारे पास समय नहीं है वो केवल प्रार्थना చాలా है। మందిని అడుగుతూ ఉంటాను నేను, बहुत लोगों से मैं पूछता हूँ, ప్రార్థన చేసుకున్నారా? क्या आपने प्रार्थना की है? పాస్టర్ జీ టైం నయ్యా మేరే పాస్. पास्टर जी मेरे पास समय नहीं। దేనికి టైం లేదు? किस लिए टाइम नहीं है? తినడానికి అడిగానా నేను? खाने के लिए पूछा, పడుకోవడానికి అడిగానా? सोने के लिए पूछा, ప్రార్థన చేయడం గురించి అడుగుతున్నాను. प्रार्थना के लिए मैं पूछ रहा हूँ। దానికి వాళ్ళు టైం లేదని చెప్తున్నారు. उसके लिए वो कह रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है। అందరికి అదే టైం ఉందా? మనకేమైనా స్పెషల్ గా తగ్గించేమని ఇచ్చాడా దేవుడు? क्या सभी लोगों के पास वही टाइम है या हमारे लिए कुछ परमेश्वर ने कम किया है? గొప్ప గొప్ప భక్తులకి అదే 24 గంటలు ఒక రోజుకి, बड़े बड़े भक्तों के लिए भी दिन का 24 घंटा ही है। మనకి అదే 24 గంటలు ఒక రోజుకి. हमारे लिए भी वही दिन का 24 घंटा है। కానీ భక్తులు 8 గంటలు ప్రార్థన చేసేవారు. लेकिन भक्त लोग 8-8 घंटे वो प्रार्थना करते थे, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు क्योंकि उनको मालूम है పనికి ముందు మనం చేసే ప్రార్థన काम से पहले हम जिसकी प्रार्थना करते हैं చేయబోయే పని కొరకు మార్గమును సరళం చేస్తుంది. उस काम के लिए अपने मार्गों को ठीक करता है। చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను एक నేను. छोटा उदाहरण मैं आपसे कहूंगा। కొంతకాలం క్రితము कुछ समय पहले మాకు ఒక రేషన్ కార్డు ఉండేది. हम एक राशन कार्ड था। సహజంగా రేషన్ అనగానే పొద్దున్నే వెళ్ళి లైన్లో నిలబడాలి మనం. साधारण रीति से राशन यानी कि सुबह जाकर लाइन में खड़ा होना। నాకు ఎలాంటి ఆలోచన ఉండేదంటే, इनका एक विचार था, మనం ఆలస్యంగా వెళ్తే చాలా లైన్ ఉంటుంది అక్కడ, अगर मैं देर से जाऊंगा तो बहुत सारी लाइन होगी, కాబట్టి పొద్దున్నే వెళ్ళిపోయి అక్కడ నిలబడదాం. इसलिए सुबह ही जाकर वहां पर खड़ा हो जाऊंगा। ఇంకొక పక్క ఆలోచన, और बाजू में और एक विचार, ఈరోజు ప్రార్థన చేసుకోలేదు కదా, आज मैंने प्रार्थना नहीं की, ప్రార్థన చేయకుండా ఎలా వెళ్తాం పనులకి? मैं प्रार्थना किए बिना कैसे जाऊंगा काम के लिए? ఒక పక్క ఆలోచన అది. एक विचार ये, ఇంకొక ఆలోచన ఏంటి? और एक विचार आता था, తొందరగా వెళ్ళిపోతే త్వరగా వచ్చేసిన తర్వాత ఎంతసేపు ప్రార్థన చేసుకున్నా బాధ ఉండదు. जल्दी जाऊंगा तो मैं जल्दी आके बाद में मैं बहुत बार प्रार्थना कर सकता हूँ। అలా అనుకుని ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేసి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఆలస్యం అయ్యేది. ऐसा सोचकर प्रार्थना को निर्लक्ष्य करके जब जब जाता था तब तब लेट होता था। నేను వెళ్ళేటప్పటికి అప్పటికే పెద్ద లైన్ ఉండేది అక్కడ. जब जाते थे तब तब बड़ी बड़ी लाइन रहती थी। 2-3 సార్లు చూశాను. 2-3 बार देखा, అప్పుడు అనిపించింది तब समझ में आया ఇక ఎలాగైనా లేట్ అవుతుంది కదా, कैसे भी मुझे लेट हो रहा है, ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్దాంలే. इसलिए प्रार्थना करके ही जाऊंगा। ప్రార్థన అయిన తర్వాత వెళ్ళేవాడిని. प्रार्थना करने के बाद जब जाते हैं 2-3 మించి ఉండేవాళ్ళు కాదు. तो 2 या 3 से ज्यादा लोग नहीं 10 रहते। నిమిషాల్లో నా పని ముగించుకుని ఇంటికి 10 వచ్చేవాడిని. मिनट में अपना काम खत्म करके आ जाते। అప్పుడు అర్థమైంది, तब इन्हें समझ में आया ప్రార్థన प्रार्थना పనులకు మార్గమును సరళం वो చేస్తుంది. काम के लिए अपने मार्गों को सरल करता है। అప్పటి నుండి ఎంత ముఖ్యమైన పనున్నా ప్రార్థన అయిన తర్వాతనే వెళ్తాను. तब से कितना भी मुख्य काम हो प्रार्थना करने के बाद ही निकलते ఎందుకంటే हैं, నేను దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినప్పుడు क्योंकि परमेश्वर के समीप जब हम परमेश्वर को प्रामुख्यता देते हैं, దేవుడు నా పనులకు ప్రాముఖ్యతని ఇస్తాడు. परमेश्वर हमारे कामों को प्रामुख्यता देता है। దేవుని సహాయం లేకుండా ఈ లోకంలో ఏం చేయగలుగుతాం? परमेश्वर की मदद के बिना इस संसार में हम क्या कर सकते हैं? ఒక రూపాయి సంపాదించగలుగుతామా? क्या 1 रुपए हम कमा सकते हैं? ఒక పరిస్థితిని क्या మార్చగలుగుతామా? हम एक परिस्थिति को बदल सकते हैं? సాధ్యం కాదు. साध्य नहीं है। అది తెలిసిన వాడు ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేయడు. जिसको ये मालूम है वो प्रार्थना को निर्लक्ष्य नहीं करता। అందుకే అంటున్నాను, అన్నిటికీ టైం ఉంది కానీ ప్రార్థనకి టైం లేదు. इसलिए कहता हूँ सबके लिए समय है लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। చాలా మంది అంటారు అన్ని పనులు చేసుకునేటప్పటికి టైం సరిపోవట్లేదు సార్ అని. सब लोग कहते हैं कि ढेर सारा काम करने के बाद भी समय नहीं मिल रहा। నేను అంటాను ఏంటనంటే, मैं उनसे ये कहता हूँ, నువ్వు ప్రార్థన చేయట్లేదు కాబట్టి అన్ని పనులు నీ టైంని వేస్ట్ చేసేస్తున్నాయి. आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं इसलिए सारा काम आपका समय व्यर्थ कर रहा है। అదే ఆ దినమంతట్లో మనం చేసే పనుల కొరకు ఉదయమే దేవుని సహాయాన్ని తీసుకోండి. अगर वही आप सुबह में वो सारे कामों के लिए परमेश्वर की मदद लो, ఆ రోజు ఎంత టైం మీకు మిగులుతుందో ఆలోచన చేయండి. तो देखिए आपका कितना समय वहां पर बचेगा। అది గ్రహించిన వాడు జ్ఞానంగా పనిచేస్తాడు. जो ये समझता है वो ज्ञान से काम करता है। కొన్ని సంఘటనలు మీకు చెప్తాను నేను. कुछ घटनाओं को मैं आपसे बताऊंगा। ప్రార్థన ఎలాంటి కార్యములను నెరవేరుస్తుందో చెప్తాను. प्रार्थना कैसे कार्य कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। ప్రార్థనకున్న గొప్పతనం ఏంటనంటే, प्रार्थना की एक बड़ी बात ये है, మీరు ఏ కారణమైనా తీసుకుని రండి. आप कोई भी कारण लेकर आइए, ఎంత పెద్ద సమస్యనైనా తీసుకుని आप రండి, कितनी भी बड़ी समस्या लेकर आइए, ప్రార్థన ఒకటే పరిష్కారం. प्रार्थना एक ही उसका समाधान है। చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు, పాస్టర్ గారు మాకు ఆ సమస్య ఉంది, ఈ సమస్య ఉంది. सारे लोग पास्टर साहब के पास आकर कहते हैं मेरी ये समस्या है वो समस्या है। నాకు తెలిసిన ఒకటే ఆయుధం ప్రార్థన. इनको एक ही हथियार मालूम है वो है प्रार्थना। ఎవరికి నేను డబ్బులు ఇవ్వలేను, किसी को मैं पैसे नहीं दे सकता, ఎందుకంటే నేనేమి ధనవంతుని కాదు. क्योंकि मैं कोई धनवान नहीं हूँ। ఎవరిని నేను బాగు చేయలేను, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता, నేను డాక్టర్ని కాదు. मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ఎవరిని నేను పోషించలేను, मैं किसी का पालन पोषण नहीं कर सकता, ఎందుకంటే నేనేమి రైతుని కాదు. क्योंकि मैं कोई किसान नहीं हूँ। కానీ సేవకుణ్ణి.
मैं एक सेवक हूँ। ఒకే ఒక విషయం తెలుసు, एक ही एक बात मालूम है, ప్రార్థన చేస్తే प्रार्थना अगर करेंगे అన్ని కార్యాలు దేవుడే చేస్తాడు. सभी कार्य परमेश्वर करेगा। ఆకలేస్తుందా? भूख लग रही है, ఇంటిలో కరువు ఆరంభమైందా? घर में आकल चल रहा है, వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి. जाकर प्रार्थना कीजिए। దేవుడు గొప్ప సహాయాన్ని మనకు అందిస్తాడు. परमेश्वर बहुत बड़ी मदद आपको देगा। లేదా ఇంట్లో ఏదైనా కొదువుగా ఉందా? अगर घर में कुछ कमी है, ఆ కొదువు కొరకు వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయండి. उस कमी के लिए परमेश्वर के समीप जाकर प्रार्थना కొన్ని कीजिए। వచనాలు మీకు చూపిస్తాను నేను. कुछ वचनों को मैं आपसे మొదటి बताऊंगा। సమూయేలు గ్రంథము पहला शमूएल, మొదటి అధ్యాయం उसका पहला अध्याय 10వ వచనం నుండి చూడండి ఒకసారి. और उसके 10वें वचन से हम पढ़ेंगे। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। చాలు. ఇక్కడ హన్నా అని ఒక స్త్రీ ఉంది. यहाँ पर हन्ना नाम की एक स्त्री है। చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఆమెకు సంతానం లేరు. बहुत वर्ष बीत गए हैं, उसको कोई संतान नहीं थी। సహజంగా సంతానం లేకపోతే లోకం ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుందో చాలా మందికి తెలుసు. साधारण रीति से जिस किसी का संतान नहीं होता तो उसके बारे में संसार क्या बात करता है आपको? ఆమె కూడా ఎన్నో అవమానాలు భరించి వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన उसने भी చేస్తుంది. बहुत सारे अवमानों को सह लिया और परमेश्वर के समीप जाकर प्रार्थना कर रही है। సంతానం లేదు, उसकी कोई संतान नहीं है, దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయడం మొదలు वो పెట్టింది. परमेश्वर के समीप जाकर उससे प्रार्थना कर रही ఈ है। రోజు సంతానం కోసం చాలా హాస్పిటల్స్ వచ్చేసాయి. आज संतान के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल आ गए हैं। ఈ మధ్యన ఒక సర్వే చేశారేంటనంటే, इस बीच में एक सर्वे हुआ था, ప్రజలు ఎక్కువగా వెళ్ళే హాస్పిటల్స్ ఏవైనా ఉన్నాయి అని అంటే और लोग सबसे ज्यादा किस हॉस्पिटल को जा रहे हैं? అది సంతానము కొరకు సంబంధించిన హాస్పిటల్స్ లోనే ఎక్కువ కనబడుతున్నారట ప్రజలు. वो केवल संतान को पाने के लिए ही हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये मालूम हुआ। హన్నా కాలంలో హాస్పిటల్స్ లేవు. हन्ना के समय में कोई हॉस्पिटल नहीं था। ఆమెకున్న ఒకే ఒక్క ఆధారం దేవుడే. उसका एक ही एक आधार था, वो परमेश्वर। వెళ్ళి దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తుందట. वो परमेश्वर के समीप में जाकर ప్రభు प्रार्थना నాకు कर సంతానం रही లేదు నాయన, है, प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, నాకు ఒక కుమారుణ్ణి నువ్వు ఇస్తే अगर आप मुझे एक पुत्र दोगे ఆయన నేను ఈ సేవ కొరకు సమర్పిస్తాను. तो मैं आपकी सेवा के लिए उसे अर्पण करूंगी। ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టింది. प्रार्थना करना आरंभ किया 20వ వచనం చూడండి. और 21वें वचन में देखिए, మొదటి అధ్యాయం 20వ వచనం. तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। హల్లెలూయా. हालेलुया। హన్నా దేవుని సందులోనికి వెళ్ళి ఏం ప్రార్థన చేసిందట? हन्ना परमेश्वर के समीप जाकर क्या प्रार्थना करती है? నాకు ఒక కుమారుడు కావాలి. मुझे एक पुत्र चाहिए। ఆమె చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడా లేదా? उसने जो प्रार्थना की, क्या परमेश्वर ने उसे सुना? नहीं सुना। కుమారుని ఇచ్చాడా లేదా? उसे क्या पुत्र दिया या नहीं दिया? ఆ సమూయేలు పేరు మీద 2 గ్రంథాలు రాయబడ్డాయి బైబిల్లో. उस समूएल के नाम पे 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं। ఇజ్రాయేలీలకి చాలా కాలం ఆయన ఒక నాయకుడుగా న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు. इजरायली लोगों के लिए वो एक बहुत वर्षों तक एक न्यायाधिपति बनकर था। హన్నా ఇంట్లో ఒక కొదువ ఉంది. हन्ना के घर में एक कमी थी, దాని కొరకు వెళ్ళి ఆమె దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసింది. उसके लिए वो परमेश्वर के समीप जाकर उसने प्रार्थना की దేవుడు ఆమె ప్రార్థన ఆలకించి ఆ కొదువని తీసేశాడు. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उस कमी को पूरा किया। ప్రార్థన ద్వారా అక్కర తీర్చబడిందా లేదా? प्रार्थना के द्वारा उसकी जरूरत पूरी हुई या नहीं? మరొక విషయం, और एक बात, ప్రార్థన అపాయములను కూడా తప్పిస్తుంది. प्रार्थना अपाय को भी दूर कर देती है। మీకు బైబిల్లో తెలిసిన సంఘటన, आपको बाइबल में एक घटना मालूम है। దానియేలును తీసుకువెళ్ళి సింహపు బోనులో వేసేశారు. दानियल को ले जाकर सिंहों के गुफा में फेंका गया। ఆ కాలంలో రాజుగారు నా దగ్గర తప్ప మరెవ్వరూ ఏ దేవునికి ప్రార్థన చేయొద్దని రూల్ పెట్టాడు. उस काल में राजा मेरे सामने ही दंडवत करे, किसी और के सामने दंडवत ना करे, ये आज्ञा उन्होंने दी। కానీ దేవుని విడిచిపెట్టి ఒక మనుషునికి ఎలా ప్రార్థన చేస్తామని దానియేలు एक परमेश्वर को छोड़ के हम किस इंसान को दंडवत कैसे करें, ये सोचकर దానియేలు ప్రతిరోజు ఆయన రూమ్ లోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేవాడు. दानियल अपने रूम में जाकर प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा था। దానియేలుకున్న కొంతమంది శత్రువులు ఈ విషయాన్ని రాజుకు తెలియజేశారు. दानियल के कुछ शत्रुओं ने इस बारे में राजा को बताया। ఇక రాజుగారు దానియేలును తీసుకువెళ్ళి సింహ బోన్లో వేసేసాడు. तब राजा दानियल को ले जाकर उन्होंने सिंह के गुफा में उसे फेंक दिया। సింహం బోన్లో వేసిన ఏ మనిషి అయినా మళ్ళీ తిరిగి ప్రాణాలతో రాగలుగుతాడా? जिससे सिंहों के गुफा में डाला गया तो क्या कोई व्यक्ति वापस आ सकता है? కానీ దానియేలు సజీవునిగా తిరిగి రాగలిగాడు. लेकिन दानियल जिंदा वहां से लौट कर आया, ఎందుకంటే దానియేలు ఆ బోనులో వేయబడగానే क्योंकि जब दानियल उन गुफाओं में फेंका गया था ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు. तो उसने प्रार्थना करना आरंभ की थी। ఎప్పుడైతే దానియేలు ప్రార్థన ఆరంభించాడో जब दानियल ने प्रार्थना आरंभ की దేవుని దూత ఖడ్గము ధరించి దానియేలుకు తోడుగా నిలబడ్డాడు. तो परमेश्वर का दूत तलवार लेकर दानियल के साथ खड़ा ఒక
हुआ ఒక్క था। సింహము కూడా ఉన్న చోట నుండి ఒక అడుగు ముందుకు వేయలేదు. एक सिंहा भी अपनी जगह पे से आगे नहीं बढ़ा, రాత్రంతా ఎక్కడున్నాయి అక్కడే ఉన్నాయి. और रात भर जहां पर थे वहीं पर थे। దానియేలు ప్రాణాలతో తిరిగి బయటికి రాగలిగాడు. दानियल अपने प्राणों सहित वो वापस आया, ఏమన్నా కొత్త ప్రయత్నాలు చేశాడు? नया प्रयत्न किया। అపాయము నుండి తప్పించడానికి ప్రార్థన ఒకటే చేశాడు. मुसीबत से छूटने के लिए उसने प्रार्थना की, అపాయము తప్పించబడిందా లేదా? तो क्या उसकी मुसीबत छूट गई या नहीं? ప్రార్థన అపాయాన్ని తీసేస్తుంది. प्रार्थना उसकी मुसीबतों को दूर करता ఇంకొక है। విషయం, और एक विषय, ప్రార్థన రోగములను కూడా బాగు చేస్తుంది. प्रार्थना रोग को भी ठीक कर सकती है। హాస్పిటల్ కి వెళ్ళడం తప్పేం కాదు, हॉस्पिटल को जाना कोई गलत बात नहीं, మెడిసిన్స్ వాడడం తప్పు కాదు, दवाइयों का उपयोग करना कोई गलत बात नहीं, కానీ మన నమ్మకం మాత్రం దేవుని మీదనే ఉండాలి. लेकिन हमारा विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ఎందుకంటే ఆరోగ్యం ఇచ్చేది ఆయనే, क्योंकि आरोग्य देने वाला वही है, ఆయుష్నిచ్చేది కూడా ఆయనే. आयुष्य देने वाला भी वही है। మెడిసిన్స్ వాడతాం, हम दवाई का उपयोग करते हैं, మందులు వాడు కూడా ఎంతమంది చనిపోలేదు, दवाइयों का उपयोग करने के बाद भी कितने लोग मर चुके हैं, మందులు వాడుతూ కూడా ఎంతమంది ఇంకా రోగాల పాలై ఉన్నారు. दवाइयों का उपयोग करते हुए भी कितने लोग बीमार हुए हैं। మందులు వాడడం తప్పు కాదు, दवाइयों का उपयोग करना कोई गलत नहीं, కానీ మన విశ్వాసం మాత్రం దేవుని మీదనే ఉండాలి. लेकिन हमारा विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। యెషయా గ్రంథం 38వ అధ్యాయంలో एशिया की पुस्तक इसका 38वां वचन, హిజ్కియా అని ఒక రాజు గారిని గురించి ఉంది. हिजकिया नाम के एक राजा के बारे में लिखा మొదటి है। వచనం నుండి మనం చూస్తే अगर पहले वचनों से हम देखेंगे, ఆయన ఒక రాజు గారు. वो एक राजा है। ఒకరోజు యెషయా ప్రవక్త వచ్చి, एक दिन एशिया प्रवक्ता उनके पास आकर, రాజా ఇక నీ మరణ సమయం దగ్గర పడింది, राजा तेरे मृत्यु का समय आ गया నీ है, జీవితాన్ని నువ్వు చక్కపరుచుకో तो अपने जीवन को तो ठीक कर ले, అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. ऐसा कहकर वो चले गए। హిజ్కియాకు ఆ మాట చాలా బాధ కలిగజేసింది. हिजकिया को वो बात बहुत बुरी लगी। మంచం మీద ఉన్నాడు, वो पलंग पर है, లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు, वो उठ नहीं सकता, అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు. वो अनारोग्यता से भरा हुआ है। గోడ తట్టు ముఖం తిప్పుకుని उसने अपना मुंह दीवार की तरफ किया ప్రార్థన చేయడం మొదలు పెట్టాడు. और उसने प्रार्थना करना आरंभ किया, ప్రభువా, प्रभु నా కార్యం, నా నీతిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో, मेरे धर्म को तू याद कर, నా భక్తిని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో, मेरे भक्ति को तू याद कर, ఇంతకాలం నీ కొరకు ఎలా బ్రతికానో గుర్తు చేసుకో, मैं अब तक तेरे लिए किस तरह जिया उसे याद कर, నన్ను స్వస్థపరచు ప్రభు అని ప్రార్థన मुझे చేశాడు. चंगाई दे परमेश्वर, कह के उसने प्रार्थना की। హిజ్కియా యొక్క మరణ వార్తను ఏ ప్రవక్త అయితే తెలియజేశాడో, हिजकिया के मृत्यु की जो बात उसे बताई थी जिस प्रवक्ता ने, ఆ ప్రవక్తే తిరిగి వచ్చి वही प्रवक्ता वापस आकर, దేవుడు నీకు 15 సంవత్సరాల ఆయుష్కాలాన్ని పొడిగించాడని చెప్తాడు. परमेश्वर ने तेरे आयुष्य 15 वर्ष और बढ़ाई है, ये बात कही। అంటే హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థన यानी कि हिजकिया ने जो प्रार्थना की, మరణం నుండి తప్పించింది, वो उससे उसे मौत से बचाई, ఆయన కలిగిన రోగం నుండి और విడిపించింది, उसे जो रोग था उससे उसे छुड़ाया, 15 సంవత్సరాల ఆయుష్కాలాన్ని और పొడిగించింది. 15 वर्ष आयुष उसका बढ़ा दिया गया। హిజ్కియా ఏమైనా కొత్త ప్రయత్నాలు చేశాడా? हिजकिया ने कोई नया प्रयत्न किया? ప్రార్థనే చేశాడు, प्रार्थना ही किया, రోగం బాగుపడింది. उसका रोग चंगा हो गया। 4th వన్, और चौथी बात, प्रार्थना ఆకాశం నుండి దేవుని ఆత్మాభిషేకాన్ని తీసుకుని వస్తుంది. आकाश से परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक लेकर आता है। అపోస్తల కార్యం మనకు బాగా తెలుసు. प्रेरितों की पुस्तक हमें अच्छी तरीके से मालूम है। అపోస్తలులు ఇంకా మిగిలిన వారు 120 మంది ఒక మేడగది మీద ప్రార్థన చేయడం మొదలు सारे పెట్టారు. प्रेरित लोग और 120 लोग वो एक घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నారు? किसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे? దేవుని వాగ్దానం యొక్క నెరవేర్పు కొరకు వారు ప్రార్థన परमेश्वर की చేస్తున్నారు. प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए वो प्रार्थना कर रहे వారి थे। ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు, उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, పరిశుద్ధాత్మను వారికి అనుగ్రహించాడు. परिशुद्धात्मा उनको दी गई। ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా సంఘటనలు अगर ఉన్నాయి. ऐसा बोलते जाएंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, కానీ ఇన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం ప్రార్థనే. लेकिन इन सारी समस्याओं का एक ही परिष्कार है, प्रार्थना। అక్కరున్న ప్రార్థనే, जरूरत है तो प्रार्थना, అనారోగ్యం ఉన్న ప్రార్థనే, अगर बीमारी है तो అపాయం प्रार्थना, ఉన్న ప్రార్థనే, अगर मुश्किल है तो प्रार्थना, ఆత్మాభిషేకం కావాలన్న ప్రార్థన. अगर आत्मा का अभिषेक चाहिए तो प्रार्थना ही करना। మనకున్న ఒక బలమైన ఆయుధం అదే. हमारा एक ताकतवर हथियार वही है। ఆ ఆయుధాన్ని దేవుడు మన చేతిలో పెట్టాడు. उस हथियार को परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपा है। మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళమో తెలుసా? हम कितने बुद्धिमान हैं आपको मालूम है? ఆ ఆయుధాన్ని తీసుకెళ్లి పెట్టెలో పెట్టి దాచిపెట్టాం. उस हथियार को हम ले जाकर उस संदूक में रखते हैं। కష్టాలు పడుతున్నాం, मुश्किल उठा रहे हैं, బాధలు భరిస్తున్నాం, मुसीबतों को उठा रहे हैं, నలిగిపోతున్నాం, हम टूट जा रहे हैं, కానీ ఆ ప్రార్థన అనే ఆయుధాన్ని తీసి వాడి సమస్య నుండి బయటకు लेकिन రాలేకపోతున్నాం. उस प्रार्थना के हथियार को हम निकाल के उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। ఇంకే సమస్య అయినా మీరు మాట్లాడండి, किसी भी समस्या के बारे में बात कीजिए, ఒకటే మాట, एक ही बात, వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి, जाकर प्रार्थना कीजिए, దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టండి. परमेश्वर के समीप आप ఈ बुलाइए। మాట చాలా మందికి నచ్చదు. ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती। చాలా మంది నా దగ్గరకు వచ్చి సమస్యలు చెప్పుకుంటూ बहुत ఉంటారు. सारे लोग इनके पास आकर अपनी समस्याएं बताते ఒకటే हैं। మాట, ప్రార్థన చేయండి एक అంటే. ही बात, प्रार्थना कीजिए।
వాళ్ళకి కోపం వచ్చేస్తుంది. उनको गुस्सा आ जाता है। ఏంటి ఎప్పుడు చూసి నేను ప్రార్థన ప్రార్థన అంటాడు. क्या है, मैं जब भी आता हूँ तो प्रार्थना प्रार्थना ही कहते हैं। మరి నాకు తెలిసిన ఆయుధం అది ఒకటే. तो इनको यही एक ही हथियार मालूम है, అది పని చేసినంతగా ఇంక మరి ఏ ఆయుధం పని చేయదు. और जो वो हथियार काम करता है दूसरा कोई हथियार नहीं कर सकता। ఇప్పుడు డబ్బులు కావాలని ఎవరైనా వచ్చారనుకుందాం, अगर सोचिए किसी को पैसे की जरूरत है, वो इनके पास आए हैं, ఒకసారి సహాయం చేస్తాను, तो एक बार मैं कर सकता हूँ, మళ్ళీ రెండోసారి చేయగలుగుతానా? क्या मैं दूसरी बार कर सकता हूँ? అవసరం మాటి మాటికి వస్తుంది, जरूरत बार बार आती है, కానీ ఒక మనిషి మాటి మాటికి చేయలేడు. लेकिन एक मनुष्य बार बार उसे नहीं कर అది सकता। దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి अगर वही परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा, మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి तो చాపక్కర్లేదు. हमें किसी और के पास जाकर अपने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। అనారోగ్యత వచ్చింది అనుకోండి, अगर बीमारी आई है, सोचिए, మనం చేయలేమేది, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, కానీ దేవుడు స్వస్థపరచగలడు. लेकिन परमेश्वर चंगाई दे सकता है, అందుకే ఆయన మీద ఆధారపడమని इसलिए చెప్తున్నాడు. उसके ऊपर आधार होना चाहिए। చివరికి ఒక్క వచనాన్ని చదువుకుని మనం ముగించుకుందాం. और आखिर में एक वचनों को हम पढ़कर आगे యెషయా बढ़ेंगे। గ్రంథము यशायाह की पुस्तक 26వ అధ్యాయం और उसका 26वां अध्याय 3వ వచనం. और 3रा वचन, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। విన్నరా వచనం? सुना आपने इन वचनों को? అర్థమైందా? समझ में आया? నేను దాన్ని వివరించాల్సినంత మర్మం ఏమీ లేదు అందులో. इसमें इसको बताने का कोई रहस्य, कोई बात नहीं है, చాలా సింపుల్ వర్డ్ అది. सारा साधारण बात है। ఎవరి మనస్సు దేవుని మీద ఆనుకుంటుందో जिसका मन परमेश्वर के ऊपर लगा रहता है, దేవుడు వారి హృదయాల్లో నెమ్మదిని కలుగు చేస్తాడు. तो परमेश्वर उसके अंदर शांति देता ఎందుకు? है। क्यों? వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మి వచ్చారు కాబట్టి ఆయన వారికి సహాయం చేస్తాడు. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके आए हैं, इसलिए वो उनकी सहायता करता है। ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి? तो हमें क्या काम करना है? కష్టం వచ్చింది, एक कष्ट आया है, ఎవరి వైపు చూడాలి? किसकी तरफ देखना चाहिए? అక్కర వచ్చింది, एक जरूरत आई है, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాపాలి? किसके सामने जाकर हाथ फैलाना है? అన్ని పరిస్థితులకి చాలినవాడు ఆయన ఒక్కడే. हर एक परिस्थिति को संपूर्ण करने वाला केवल एक ही है। అందుకే ఏలియా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు. इसलिए एलिया भी वहां पर जाकर प्रार्थना करता है। ఏలియా ప్రార్థన చేయగానే 3.5 సంవత్సరాలు వర్షం రాలేదు భూమి మీద. एलिया ने जब प्रार्थना की तो 3.5 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। అదే ఏలియా మరలా ప్రార్థన చేశాడు కొంతకాలం తర్వాత. वही एलिया कुछ समय के बाद प्रार्थना करता है, ప్రజలు మారు మనసు నొందారు, और लोगों ने अपना मन बदल दिया। సత్య దేవుడు ఎవరో తెలుసుకున్నారు. सच्चा परमेश्वर कौन है उन्होंने जान लिया। ఆ ఏలియా వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాక तब एलिया उनके लिए जाकर प्रार्थना करता है, సమృద్ధి అయిన వర్షం కురిసింది. तब समृद्धि वर्षा उनके यहाँ हुई। ఏలియా ప్రార్థన వింటాడా దేవుడు? మన ప్రార్థన వినడా? क्या एलिया की ही प्रार्थना सुनता है? हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ఎవరు ప్రార్థన చేసినా వింటాడు, जो कोई भी प्रार्थना करेगा वो सुनेगा। కాకపోతే ప్రార్థన చేసే అలవాటు మనకుందా లేదా అది చూద్దాం. इसलिए प्रार्थना करने की आदत हमारे अंदर है या नहीं वो देखना है। ప్రార్థన అనగానే క్రిస్మస్కి ఒకసారి, గుడ్ ఫ్రైడేకి ఒకసారి, ఈస్టర్కి ఒకసారి కాదు. जब हम प्रार्थना कहते तो ये ना सोचे कि क्रिसमस को, गुड फ्राइडे को, ईस्टर को ही करना है। ఒకవేళ అలాంటి అలవాటు ఉంటే భోజనం కూడా అప్పుడే చేయండి, अगर ऐसी आदत है तो आप खाना भी तभी खाइए, నిద్ర కూడా అప్పుడే పండి, आप तभी सोइए, అప్పుడు దాకా పడుకోకండి, जब तक आप मत सोइए, అప్పుడు దాకా భోజనం जब చేయకండి. तक आप भोजन मत कीजिए। ప్రతిరోజు భోజనం చేసే అలవాటు हर ఉన్నప్పుడు दिन अगर आपको भोजन करने की आदत है ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసే అలవాటు కూడా ఉండాలి तो కదా. प्रतिदिन प्रार्थना करने की आदत भी होनी चाहिए। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? ప్రార్థన మన జీవితానికి ఒక ఆయుధం. प्रार्थना हमारे जीवन के लिए एक हथियार है। దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన వాడు పరిస్థితుల నుండి ఎప్పుడు విడుదల పొందలేడు. जो कोई भी उसका निर्लक्ष्य करता है वो परिस्थितियों में से बाहर नहीं आ सकता। ప్రార్థన అనే ఆయుధాన్ని వాడిన వాడు जो प्रार्थना के हथियार का इस्तेमाल करता है సమస్యల్లో ఎప్పుడు దుఃఖపడడు. वो समस्या में कभी भी दुख नहीं होता। ఈరోజు ఆలోచన చేయండి, आज हम विचार करेंगे మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నాం? हम किस स्थिति में हैं। ప్రార్థన అలవాటు కలిగిన వారంగా ఉన్నామా? प्रार्थना की आदत करने वाले हैं, ప్రార్థన అలవాటు లేని వారంగా क्या ఉన్నామా? प्रार्थना करने की आदत नहीं है? అది నిర్ణయం తీసుకుందాం. उसका निर्णय हम लें। పరిస్థితులు ఏమైనా ఉండనియండి, परिस्थिति कोई जो भी हो, ప్రతిరోజు దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకోండి. प्रतिदिन परमेश्वर के समीप जाने की आदत रखिए। పరిస్థితులకు మంచి పరిష్కారం అక్కడ కనుగొనగలుగుతాం. परिस्थितियों का अच्छा परिष्कार आपको वहां पर मिलेगा। మంచిది, కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, परमेश्वर इन తల बातों का వంచి కళ్ళు आशीर्वाद देते మూసుకుందాం, हैं। हम अपने सर को झुकाकर हम ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रार्थना करेंगे। మహోన్నతుడా సర్వాధికారి నీకు వందనాలు ప్రభా. सर्वाधिकारी परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद। ఈరోజు మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు మహిమ చెల్లిస్తున్నాను. आज हमसे बातें करने के लिए हम आप तेरा धन्यवाद। అయ్యా, ప్రార్థన యొక్క బలం ఏంటో బైబిల్లో ఎన్నో సార్లు రాయబడి ఉంది. प्रार्थना की ताकत क्या है बाइबल में बहुत बार लिखा गया। ప్రార్థన ఎంత ప్రాముఖ్యమో ఎన్నో సార్లు హెచ్చరించబడింది. प्रार्थना कितना मुख्य है ये बात हमें बहुत बार चेतावनी दी गई है, అయినా ఈ రోజుకి మా జీవితాల్లో అది నిర్లక్ష్యం అవుతూనే ఉంది నాయన. लेकिन आज भी वो हमारे जीवन में निर्लक्ष्य हो रहा है। మేము ప్రార్థన నిర్లక్ష్యం చేసినంత కాలము నెమ్మది లేకుండానే ఉంటున్నాం. हम जितने बार प्रार्थनाओं को निर्लक्ष्य करते हैं उतने बार हम बिना शांति के रहते हैं।
ఈరోజు మరలా ప్రార్థన జీవితాన్ని మాకు అలవాటు చేయండి. आज फिर से प्रार्थना करने की आदत हमें कीजिए पिता। నీ మీద ఆనుకొనుట మాకు నేర్పించండి. आपके ऊपर आधार होना हमें सिखाइए मेरे राजा। అప్పుడే మేము పరిస్థితుల నుండి బయటకు రాగలుగుతాం. तभी हम अपने परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। అయ్యా, ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రార్థనాత్మను పుట్టించండి. प्रभु जी आज यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा की प्रार्थना उत्पन्न ప్రార్థన కొరకు భారాన్ని కలుగు చేయండి నాయన. प्रार्थना के विषय में इनके ऊपर जोर डालें। ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయుట నేర్పించండి. आसक्ति से प्रार्थना करना इन्हें सिखाइए। విన్న వాక్యాన్ని ఫలింప చేయండి నాయన. सुने हुए वचनों को फलवंत करें मेरे राजा। చేరువచ్చిన ప్రతి బిడ్డను దీవించమని आज यहाँ पर हर एक व्यक्ति को आशीर्वादित యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను यीशु తండ్రి. के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ఆమేన్. आमीन।